महान ने एक परमात्मा अकाल पुरख दी कथा, एक मनुख दी कथा। क्यों कि अकाल पुरख जे अपनी थां ते महान है तां उस तक पहुंचण वाला भी तुच्छ नहीं हो सकता। वो भी अपनी थां ते महान है, ओदी भी खास अहमियत है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे अंदर या परमात्मा दी कथा है या फिर मनुख दी कथा है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज इतिहासक ग्रंथ नहीं ने, ਉਹਦੇ 'ਚ कोई इतिहास नहीं चलता। असी ये लभना चाहिए कि गुरु नानक दा जन्म कदों होया, कित्थे होया, उन्हां दी पत्नी कौन सी, उन्हां दे बच्चे किन्ने सन, उन्हां दे मां बाप दा की नां सी। इस तरह का इतिहास गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च नहीं है। निरोल ब्रह्म दी विचार है, निरोल ब्रह्म दी कथा है, या ब्रह्म नूं समझण वाले ब्रह्म तक पहुंचण वालियां दी कथा है। या ते भगतां दी गल है या भगवान दी गल है, या सिख दी गल है या गुरु दी गल है, या संत दी गल है या परमात्मा दी गल है, और कोई गल नहीं है। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कोशिश की है कि परमात्मा नूं समझण तो पहले मनुख अपने आप नूं समझे। परमात्मा दी महानता नूं समझण तो पहले ये अपनी महानता नूं समझे। क्यों? क्योंकि मनुख कृत है, ते जे इस कृत दे च कुछ महानता झलक दिसी तां कुदरती गल इसने करते दी तारीफ करनी है, करते दी उपमा करनी है। इस वास्ते मेरे पातशाह ने मनुख दी जीवन कथा बड़े विस्तार नाल गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे अंदर लिखी है, और ये श्री राग दे अंदर है। इस तरह की कथा गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु रामदास जी ते गुरु अर्जन देव जी महाराज ने पहरिया के घर गावना नाम की बाणी दे बकायदा अंकित की थी। रात दे 4 पहर होंदे ने, जिंदगी नूं भी गुरु नानक देव जी महाराज ने 4 हिस्सियां दे तकसीम कीता है। सूरज दे गरूब होण दे नाल रात दी शुरुआत है, ते सूरज दे उदय होंदियां रात दा अंत हो जाता है। जीवन नूं गुरु नानक देव जी महाराज ने रात नाल तशबीह दिती है। शेख सादी साहब ते एक थां ते कहंदे ने, अज्ञान भरी जिंदगी ऐसी रात है जिस विच तारे भी नहीं, चंद्रमा दा होना ते दरकिनार तारे भी नहीं। जीवन नूं रात नाल तशबीह दिती है। इस वास्ते साहब कहंदे ने, सगली रैन अंधारी गुजरी सेव सतगुर चानण होए। तू सतगुरु दी सेवा कर, सिमरन कर, ताकि जीवन रूपी रात दे प्रकाश पैदा होवे, चानण पैदा होवे। जीवन दी ये रात कित्थों शुरू हुई और इस रात दा किवें अंत होंदा है, गुरु नानक देव जी महाराज इस बाणी दे इस ढंग नाल फरमान करदे ने, पहले पहरे रहण के वणजारिया मित्रा, हुक्म पया गरबास। वणजारा मित्र इस वास्ते के है कि मनुख स्वासां दी पूंजी लैके आया है और इत्थे कुछ खटना है, कुछ विहाजना है। वास्तविक धन जीवन धन है, वास्तविक पूंजी स्वासां दी पूंजी है। अगर स्वासां दी पूंजी ही नहीं तो फिर मनुख कुछ भी नहीं कर सकता। यही परम धन है। भगत कबीर कहंदे ने, मोए ऐसे बनज स्यों नहीं काज, जै घटे मूल नित बढ़े ब्याज। मैं ऐसा कोई व्यापार करके राजी नहीं जिहदे नाल स्वासां दी पूंजी घटदी होवे ते पापां दा व्याज वधदा होवे। आप कहंदे ने, साबित पूंजी आणी रास। हे परिपूर्ण परमात्मा, मैं जितनी पूंजी तेरे को लैके गया सी, साबित लैके आया।
गुण भी नाले विहाज के आया। हर बशर वणजारा है, हर मनुख वपारी है। संसार विच आया है कुछ खट्टण वास्ते, क्या थैं खटिया कहाँ गवाया, चल दरहार दीवान बुलाया। आखिर परमात्मा जो पुछ करदा है, यही पुछ करदा है, तू की व्याजया है, तू की कीता है। तैनू सवासां दी पूंजी दित्ती, वो किथे किथे तू खर्च कीती है, उहदे नाल तू की खटिया। तो गुरु नानक देव जी महाराज वणजारा कहंदे ने, पहले पहरे रहण के वणजारिया मित्रा, हुक्म पया गरबास। ऐ वणजारिया मित्र, जिंदगी दी रात दा पहला पैर शुरू होया माता दे गर्भ तो। साडे देश दे तमाम ऋषि मुनियां ने गर्भ काल दे बच्चे नूं ब्रह्म ज्ञानी मनिया। उहदा मन टिकिया होया, क्योंकि मन नूं खिंडाण दे कोई साधन भी उपलब्ध नहीं ने। ना बच्चा वेख सकदा है, ना सुन सकदा है, ना चख सकदा है, ना स्पर्श कर सकदा है। लिहाजा मन दी एकाग्रता बनी हुई है। भजन करके तप करके आखिर मनुख की लभदा है, एकाग्रता लभदा है। ते सारा रस भी एकाग्रता दे च है, सारा आनंद भी एकाग्रता दे च है। कीर्तन दे च उदों ही आनंद बनदा है जद मन एकाग्र हो जाए। नितनेम दे च उदों ही रस बन जाए जद मन टिक जाए। भोजन दी थाली अगों होवे ते मनुख ने उसे वक्त ट्रेन ते जाना होवे, समा बहुत थोड़ा होवे, मन उसदा ट्रेन दे च होवे, तो भोजन दे स्वाद नहीं आवेगा, रस नहीं आवेगा। एकाग्रता दे ही रस है। रस्ते दे नृत्य हो रहा है, सुंदर गायन वादन हो रहा है, एक मनुख वेख रहा है, रस दे लीन है। दरअसल ये रस गाने दा नहीं, नृत्य दा नहीं, मन दी एकाग्रता दा है। मन टिक गया, मन उसदा एकाग्र हो गया। आके दूजे मित्र ने कहा, भई घर नूं अग लग गई है, चल। वो एकदम भज पैंदा है। दूसरा मित्र उसकी बांह पकड़दा है, बई इतना सुंदर नृत्य हो रहा है, गाना हो रहा है, छड़ के किथे जा रहे हो? कहंदे ने मेरे घर नूं अग लग गई है, थानू नृत्य दी पई हुई है। नृत्य दा रस माणन वाला जो मन सी वो घर चला गया। हुण नृत्य दे कोई रस नहीं, हुण संगीत दे कोई रस नहीं। तो मन दी एकाग्रता बंदा जप तप करके लोड़दा है, और ये एकाग्रता बच्चे नूं कुदरती मिली हुई है जो माता दे गर्भ विच। तो गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करदे ने, तू उत्थे की करदा सी? पहले पहरे रहण के वणजारिया मित्रा, हुक्म पया गरबास। उर्द तप अंतर करे वणजारिया मित्रा, खसम सेती अरदास। तू खसम दे नाल जुड़िया होया सी, तू अठे पैर प्रार्थना दे सी, तू अठे पैर जोगी दी तरह परमात्मा नाल जुड़िया होया सी। खसम सेती अरदास वखाणे, उर्द ध्यान लिव लागा। भावें माता दे गर्भ दे च ये उल्टा लटके होया है, पर ध्यान इसदा सिद्धा सी, सुरत इसदी सिद्धी सी। उर्द ध्यान लिव लागा, नाम रजाद आया कल भीतर, बहुड़ जासी नांगा। जैसी कलम बुड़ी है मस्तक, तैसी जीड़े पास। कहो नानक प्राणी पहले पहरे, हुक्म पया गरबास। पहले पैर दे मनुख नूं नींद नहीं आउंदी रात दे। नींद दी शुरुआत दूजे पैर तो आउंदी है। तीजे पैर दे नींद बहुत गूढ़ी हो जाती है, बहुत गूढ़ी। अक्सर चोर चकार डाकू जद कोई डाका या सन मारदे ने तो तीसरे पैर दे मारदे, बहुत गूढ़ी निंद्रा उस वक्त हो जाती है। तो पहले पैर दे मनुख दी चेतना पूर्ण रूप दे जागी हुई सी, एकाग्रता मन दी बनी हुई सी, मन दे कोई खिंडाव नहीं सी। जीवन रूपी रात दा पहला पैर माता दे गर्भ दे बतीत होया। जिंदगी दी रात दा दूजा पैर गुरु नानक देव जी महाराज इन्हां शब्दां दे वर्णन करते ने। दूजे पैरे रहण के वणजारिया मित्रा, विसर गया सब ध्यान। हथों हथ नचाइए वणजारिया मित्रा, ज्यों जसोदा घर कान। हथों हथ नचाइए प्राणी
मात कहे सुत मेरा, चेत अचेत मूड मन मेरे, अंत नहीं किछ तेरा, जिन रच रचया तिसे न जाने, मन भीतर धर ध्यान जियो, कहो नानक प्राणी दूजे पैरे, विसर गया सब ध्यान जी। जन्म होया ते जमदियां सार ध्यान टुट गया, एकाग्रता भंग होई, शरीर ने कुछ स्पर्श किया, अखां ने कुछ वेख्या, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਟਕਰਾਈਆਂ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਧਾਈਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਉੱਠਿਆ। ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚਹਿਚਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਇੱਕੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੋ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਮੁਤਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਜਿਉਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਹਿਚਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੂਰਨ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਈਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਚੀਖ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਔਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਦ ਤੇ ਹਕੀਮ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਜੰਮਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੇ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰੋਣਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੰਝੂ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੰਝੂਆਂ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਗਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹੰਝੂਆਂ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ। ਖੁਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਂਸੂਆਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਰੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਬਈ ਜੰਮਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ? ਤੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਰੋਵੇ ਰਤਨ ਗਵਾਏ ਕੇ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹਨੇਰ ਗੁਬਾਰਾ, ਉਹ ਰੋਵੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣਾ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਗਾਵੇ ਸਭ ਪਰਵਾਰਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਤਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਤਨ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਓ, ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ। ਉਹ ਰਤਨ ਇਹ ਗਵਾ ਬੈਠਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਇਸ ਦੀ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇਹ ਚੀਖ ਕੇ ਰੋ ਉੱਠਿਆ, ਲਿਵ ਛੁੱਟੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਜੰਮਦਿਆਂ ਸਾਰ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਸੁਰਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚ ਮਨ ਖਿੰਡ ਗਿਆ। ਧਾਈਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਉੱਠਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਇਹ ਮਾਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਜਪ ਕਰਕੇ, ਤਪ ਕਰਕੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਦਰਅਸਲ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਰਸ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਪ ਤਪ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਤੋ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਬੋਧ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਾਗਰਤਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਰਸ ਮਾਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਰੋਵੈ ਰਤਨ ਗਵਾਏ ਕੇ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹਨੇਰ ਗੁਬਾਰਾ, ਉਹ ਰੋਵੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣਾ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਗਾਵੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ। ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹੋਰ ਰੋਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਰਗਾਥਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁੱਧ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤੇ ਰੋਇਆ ਸੀ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਿਕਾਓ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਤਨ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਰੋਇਆ ਹੈ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਇਆ ਹੈ, ਖੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਲੀਮ ਵਾਸਤੇ ਰੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਰੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਣੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਇਤਨੇ ਰੋਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਰੋਣਾ ਦਬ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰੋਣੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੀਏ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਰੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਰੋਣਾ ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੂੰ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਚੱਲੇ ਜੀਓ। ਭਗਤ ਵੀ ਰੋ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਜ਼ੀਮ ਤੇ ਮਹਾਨ ਰੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁੱਧ ਤੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਲੰਘਾ ਛੱਡਿਆ। ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੈਰ ਆਇਆ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗੂੜ ਨਿੰਦਰਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਡਾਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਧਨ ਜੋ ਬਨਸਿਉ ਚਿਤ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤਈ, ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਬੱਧਾ ਛੁੱਟੇ ਜਿਤ। ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਚੇਤਨਾ ਧਨ ਤੇ ਜੋਬਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਧਨ ਤੇ ਜੋਬਨ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਧਨ ਤੇ ਜੋਬਨ ਦੀ ਸੇਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੂੜ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਧ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਓ ਜੈਸੇ ਦਰਿਆ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਦਰਿਆ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਬੇੜੀ ਠੇਲਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਨੌਕਾ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਰ ਜਵਾਨੀ ਤੌਬਾ ਕਰਦਨ ਸੀਰਤੇ ਪੈਗੰਬਰੀ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਸੀਰਤ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੈ ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਜੋ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਵਕਤੇ ਪੀਰੀ ਗੁਰਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ करे, तो दलील ਦਿੱਤੀ है आपने, जैसे कोई बुढ़ा भगयाड़ ये आखे कि ऐ भेडो ऐ बकरियो तुसी मैथों डरो ना, मैं थानू पकड़ना छड़ दिता है। उसने पकड़ना नहीं छड़िया, पकड़िया ही नहीं जांदियां, गुनाह होंदे ही नहीं। लेकिन बुढ़ा मनुख कह दिंदा मैं गुनाहां दा त्याग कीता है, गुनाहां दा उसने त्याग नहीं कीता, गुनाह ही उसनू त्याग के चले गए ने। गुनाहां ने बैठना सी हत्थां दे च, रसनां दे च, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਚ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਚ,
ਨਾਸਕਾ ਦੇ 'ਚ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਨਾਹ ਬੈਠਣ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣ। ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ 'ਚ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਹੈ। ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਵਕਤੇ ਪੀਰੀ ਗੁਰਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ 'ਚ। ਫਰੀਦਾ ਉਮਰ ਸੁਹਾਵੜੀ ਸੰਗ ਸੁਵਨੜੀ ਦੇ, ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਪਾਇਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਕਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੀਤ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਿਕਲਦੀ। ਤੋ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਧਨ ਜੋ ਬਨਸਿਉ ਚਿੱਤ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤਈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਬੱਧਾ ਛੁੱਟੇ ਜਿੱਤ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਬਿਕਲ ਭਇਆ ਸੰਗ ਮਾਇਆ। ਧਨ ਸਿਉ ਰੱਤਾ ਜੋਬਨ ਮੱਤਾ, ਅਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਵਾਪਾਰ ਨ ਕੀਤੋ, ਕਰਮ ਨ ਕੀਤੋ ਮਿੱਤ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ, ਧਨ ਜੋ ਬਨਸਿਉ ਚਿੱਤ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ ਧਨ ਤੇ ਜੋਬਨ ਦੀ ਚਿਤੁਨੀ ਦੇ 'ਚ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਗੁਪ ਨਿੰਦਰਾ ਦੇ 'ਚ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਆਇਆ। ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਪੋ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਫੈਦੀ, ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਪੋ ਦਾ ਫੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਤ ਦੀ ਸਫੈਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਚੌਥੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਲਾਵੀ ਆਇਆ ਖੇਤ। ਜਾਂ ਜਮ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਕਿਸੇ न मिलिया भेत। भेत चेत हर किसे न मिलियो, जां जम पकड़ चलाया। झूठा रुदन भया दुआले, खिन में भया पराया। जिंदगी दी खेती पक गई, वड्डण वास्ते लावी आ गया। जीवन दी रात दा अंत होण लगा, क्योंकि मौत रूपी सूरज चढ़न लगा है, पो पुटन लगी। पर हुण सवाल ये पैदा हुंदा है, अगे की होया? क्योंकि घर दे ते झूठा रुदन हो गया, रोना पिटना हो गया, पर वो अगे किथे चला गया ये किसे नूं खबर नहीं। झूठा रुदन भया दुआले, खिन में भया पराया। अगे की होया? पातशाह फरमान करदे ने, साई वस्त प्राप्त होई, जिस स्यों लाया हेत। कहो नानक प्राणी चौथे पहरे, लावी लुणिया खेत। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਦੀ ਚਿਤਵਨੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਚ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਦਿਨ ਭਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਾਹਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਐਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ। ਦਿਨ ਭਰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਚੇਤਨੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ। ਦੁਰਾਚਾਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਿਨ ਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕਰਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਦਿਨ ਭਰ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਰਸ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ। ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਸੁਪਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੀਜ ਹੈ। ਦਿਨ ਭਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਚਿਤਵਨੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਿਤਵਨੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਕਤ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਅਗਰ ਧਨ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧਨ ਚੇਤੇ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਰਾਮ ਆਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖੋ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇਗਾ, ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਭਰ ਜਿਸ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਚਿੰਤਨ ਚਲੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਚਲੇਗੀ।
ਤੇ ਜੇ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਧਨ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਚਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੇ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੇ, ਸਰਪ ਜੋ ਵਲ ਵਲ ਉਤਰੇ। ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਮਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਧਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਸਰਪ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੇ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ में ਜੇ ਮਰੇ, ਸੂਕਰ ਜੋ ਵਲ ਵਲ ਉਤਰੇ। ਮਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਪੁੱਤਰ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਫਲਾਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਫਲਾਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਜੋ ਮਰ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਸੂਵਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਰਨੀ ਦੇ 18 20 ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੈ ਜਿਤਨੀ ਮਮਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ ਲੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਸਿਮਰੇ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ में ਜੇ ਮਰੇ, ਵੇਸਵਾ ਜੋ ਵਲ ਵਲ ਉਤਰੇ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੇ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ में ਜੇ ਮਰੇ, ਪ੍ਰੇਤ ਜੋ ਵਲ ਵਲ ਉਤਰੇ। ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਮਕਾਨ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮਕਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ। ਜੋ ਜੀਵਨ ਭਰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਕਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਤੇ ਵਿਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਚਿਤਵਨੀ ਦੇ ਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮਕਾਨ ਚੇਤੇ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮਕਾਨ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣੇਗਾ। अंत काल जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, प्रेत जोन वल वल उतरे। अंत काल नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, बदत लोचन ते नर मुक्ता, पीतंबर वांके हृदय बसे। अंतिम समय अगर नारायण चेते आवे तो अंतिम समय किसनू नारायण चेते आवेगा, जिसनू जीवन भर नारायण चेते आया, जिसने समुची जिंदगी नारायण दा चिंतन कीता है। अंतिम समय नारायण दी याद आवेगी। रसना ते नारायण दे बोल आउणगे, ते ज्यों रसना दे उत्ते नारायण दे बोल आए, ऐसा मनुख नारायण दे च इस तरह समा जाएगा जिस तरह बूंद सागर दे समा जांदी है, और जिस तरह किरण सूरज दे च लीन हो जाए। सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, ज्योति जोत रली, संपूर्ण थी आराम। मनुख दी ਇਹ ਜੋ ਕਥਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੋਧ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਭਟਕੇ ਨਾ।